of you say good morning to me. Very good. How are you, children? I am fine. Thank you. Teacher good morning ആണോ പറയുന്നത്? How are you ആണോ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് വേണം ആൻസർ പറയാൻ. Good morning wish ചെയ്താൽ തിരിച്ച് good morning wish ചെയ്യണം അല്ലേ? How are you എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ? I am fine. Thank you. Okay, എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചോ? Yes. Okay, all please stand up. എണീറ്റോ എല്ലാവരും? എല്ലാവരും എണീറ്റോ? Okay, ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Okay, 5 lines of APJ. I am the best. I can do it. God is always with me. I am a winner. Today is my day. Thank you all. Okay. Next എന്താണ് നമ്മൾ warm up. Okay, hands up. Hands down. Hands up. Hands down. Hands up. Hands down. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. All feet jump. Stop. Jump. Stop. Okay, all of you clap. Stop. Clap. Stop. Okay, clap and jump. Stop. Clap and jump. Stop. Okay. എല്ലാവരും അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നിന്നേ. നിന്നോ? ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവരും തിരിച്ചെന്ന് ഒരുപോലെ ഒന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഷ് ചെയ്തേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ. ഓക്കെ, നല്ല സ്മൈൽ ചെയ്തേ എല്ലാവരും. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സിറ്റ് ഡൗൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ GK ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ GK പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ GK ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ആൻസർ പറയണം. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഹൗ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ there in India? 28. ഓക്കെ, നെയിം ഓഫ് നാഷണൽ സോങ്? വന്ദേ മാതരം. Okay. Who wrote the national anthem? Rabindranath Tagore. Okay. How many legs does a butterfly have? 6. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം പറയണേ ആൻസർ. Which is the tallest animal on the earth? Answer? Giraffe. Okay. Which part of human skeleton protects our brain? Answer? Skull. Okay. Name the holy book of Christian? Bible. Okay. How many colors are there in Olympics rings? 5. Okay. How many legs does an ant has? Answer? 6. Okay. Which reptile moves slow on the land? Slowly പോകുന്ന ഏത് reptile ആണ്? Tortoise. Okay. Next എന്താണ്? Which is the national tree of India? Answer? Banyan tree. Okay. What color is your sky? Blue. Okay.
Which is the biggest railway station in Kerala? Shornur. Okay. How many players are in cricket team? 11. Okay. Which color of traffic light indicate the vehicle to go? Green color. Okay. How many days in a week? 7. Okay. Which vehicle fly in the air? Aeroplane. Okay. Who is father of computer? Who is father of computer? Charles Babbage. Okay. Which is the biggest fruit? Jackfruit. Okay. Which is the national fruit? Mango. എല്ലാവരും ആൻസർ പറയണേ. ടീച്ചർ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ആൻസർ പറയണം. Which is the capital of Kerala? Thiruvananthapuram. Okay. Who is the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Okay. Next, how many fingers are in our legs? 10 fingers. Okay. What is the color of sky in moon? Black color. Okay. Which sense organ used to smell? Which sense organ used to smell? Answer: nose. Okay. Which is called the leafy vegetables? Cabbage. How many bones are there in our body? 206. Okay. Next endana? Which organ help us to think? Answer: brain. Next, which organ help us to breathe? Answer: lungs. Okay. Which is the fastest land animal in the world? Answer: cheetah. Okay. Who discovered electric bulb? Thomas Alva Edison. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പഠിച്ച GK ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പഠിച്ച ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ നിൽക്കണ്ടേ. നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതെല്ലാം ഓർമ്മ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ കളേഴ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആയിരുന്നു? റെഡ് ആപ്പിൾ, ബ്ലൂ സ്കൈ, orange pumpkin, yellow banana, green leaf, purple brinjal. അല്ലേ? നമുക്ക് സ്പീഡിന് പറഞ്ഞു പോവാം. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ പഠിച്ചു നമ്മൾ. മൈ ലെറ്റർ എ അല്ലേ? അപ്പൊ എ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വേർഡ്സ് ആ പഠിച്ചത്? എ ഫോർ ആപ്പിൾ, ആൻഡ്, ആക്സ്, ambulance, alligator, almond, arrow, angle. Okay. Next നമ്മൾ B, my letter B. A after B. Capital letter B യും small letter B യും പഠിച്ചു. B വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? B for ball, B for balloon. ടീച്ചറോടൊപ്പം പറഞ്ഞോ? B for bird, B for bee, B for beer, B for bag, B for book, B for bus. ഓക്കെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? പിന്നെ നമ്മൾ മൈ ലെറ്റർ സി. സി വെച്ച് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. സി ഫോർ ക്യാറ്റ്. ആരാ പറഞ്ഞത്? വെരി ഗുഡ്. C for car, C for cat, C for cow, C for carrot, C for camel, C for candle, C for clock, C for cap. Okay. C after D. D for drum, D for duck, D for dove, D for dolphin,
D for dog. D for doll. D for deer. D for donkey. Okay. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? D after E. E for elephant. Ick. Elbow. Engine. Envelope. Eskimo. Exercise. Okay. Okay, E after F. F വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. F for fish, fan, frog, fox, flower, fridge, fork and fire engine. Okay. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു നമ്മൾ G. F after G. G for girl. G for glass. G for gorilla. G for gum. G for grass. G for goat. G for goldfish. G for guitar. അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച? H. H വെച്ച് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? H വെച്ച് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചെന്ന് ടീച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നേ. H for home. H for home. H for helicopter. H for hat, horse, hen, helmet, hammer and hippo. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്? പിന്നെ നമ്മൾ I പഠിച്ചു അല്ലേ? I വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? I for insect. I for ink pot. I for igloo. I for India. I for inspector. I for idlis. I for index finger. I for injection. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ J. I after J. J വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? J for jeep, joker, jack, jeans, juice, jet plane, jelly, jacket. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? K, my letter K. K വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? K for kite. K for kangaroo. K for key. K for king. K for kettle. K for kid. K for kennel. K for kiwi fruit. Okay, all of you stand up. എല്ലാവരും ഒന്ന് ജമ്പ് ചെയ്തേ. സ്റ്റോപ്പ്. ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ എല്ലാവരും. സ്റ്റോപ്പ്. സിറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ? K after L. L വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? L for ladder. L for lamp. L for leaf. L for lion. L for lizard. L for lock. L for lorry. And L for lollipop. അല്ലേ? L after M. My letter M. അല്ലേ? M വെച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? M for monkey.
monkey. M for mug. M for mango. M for motorcycle. M for moon. M for mat. M for medicine. M for mask. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? ഓക്കെ 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 നമ്മൾ എം ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? മൈ ലെറ്റർ എം. എം ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ മൈ ലെറ്റർ ഏതാണ്? എൻ. എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും? എൻ ഫോർ nurse, necklace, nose, needle, newspaper, net, nuts, nail. Okay. Next നമ്മളുടെ Mary had a little lamb. നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടുള്ള റൈം പാടാം. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റോളൂ. If you stand up. First, are you sleeping? Okay. എല്ലാവരും നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ പാടണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉറക്കെ പാടണം, സൗണ്ട് ഒക്കെ നല്ല ഉറക്കെ വരണം, ആക്ഷൻ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, ടീച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ യു സ്ലീപ്പിംഗ് പാടാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dang dong, ding dang dong. പാടിയോ ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും? എല്ലാവരും പാടി. ആക്ഷൻ കാണിച്ചോ? ടീച്ചർ കാണിക്കുന്ന ആക്ഷനും കാണിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിങ് ഡോങ് ബെൽ. Ding dong bell, pussy's in the well. Who put in her little Tommy tin? Who pulled her out little Tommy stout? What a naughty boy was that, drowned poor pussycat. Okay, next Humpty Dumpty. Start. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty together again. Okay, next നമ്മൾ I hear thunder. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊന്നും പാടിയില്ല I hear thunder അല്ലേ? അത് പാടണ്ടേ നമുക്ക്? I hear thunder. Okay, I hear thunder, I hear thunder. Oh, don't you? Oh, don't you? Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops. I am wet through, I am wet through. So are you? Okay, next Mary had a little lamb. Okay, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആക്ഷൻ കാണിക്കണേ എല്ലാവരും. Start. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Last number, row, row, row your boat. Okay, start. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Okay, let me sit down. Next, നമ്മൾ സ്റ്റോറി നെയിം പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നതാണ്. ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി നെയിം? The Fox and the Grapes. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ടീച്ചറിന്. എല്ലാവരും ആ സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കേൾക്കട്ടെ. ടീച്ചറല്ലേ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. ഫോക്സ് ആൻഡ് ദി ഗ്രേപ്സിന്റെ സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. One day, a
fox was very hungry. He was looking around for some food. അല്ലേ? ഒരു ദിവസം നമ്മളുടെ ഫോക്സ് നല്ല വിശന്നു, ചുറ്റും ഫുഡ് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. കുറേ സമയം അന്വേഷിച്ചു. ഫൈനലി എന്താ സംഭവിച്ചത്? എന്താ കണ്ടത് ഫോക്സ്? വൈൻമരത്തിന്റെ എവിടെയായിട്ടാണ് മുന്തിരിക്കുലകൾ കണ്ടത്? ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ്. ഹൈ, ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ. ഫോക്സ് എന്ത് ചെയ്തു അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്? ജമ്പ് ചെയ്തു അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ? again and again, ഒരുപാട് അല്ലേ, വീണ്ടും വീണ്ടും ജമ്പ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ബട്ട് ഹി കുഡ് നോട്ട്. എന്ത് സംഭവിച്ചു? ടയേർഡായി. ആരാ ടയേർഡായത്? ഫോക്സ് ടയേർഡായി അല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ മുന്തിരി പുളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോക്സ് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടുന്ന് പോയി ഇല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി നെയിം ദ ഫോക്സ് ആൻഡ് ദി grapes. Okay, next my letter O. My letter O, capital letter O and small letter O. അപ്പോൾ O വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? O for ox, O for ostrich, O for orange, O for octopus, O for olive, O for otter. അല്ലേ? Ox, ostrich, orange, octopus, olive and otter. അല്ലേ? നമ്മൾ O വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് O after my letter P. P വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? P for parrot, P for penguin, P for peacock. ഉറക്കെ പറ എല്ലാവരും. P for papaya, P for potato, P for peanuts, P for pizza and P for pencil. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു? P after my letter Q. My letter Q വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? Q for quilt, Q for queen, Q for cure, Q for kite, Q for quill, Q for quarter, Q for quack. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? പിന്നെ ടീച്ചർ Q after അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ആരാ പറഞ്ഞത്? വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം capital letter R and small letter R. Okay, capital letter R and small letter R. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. My letter R. Page number 32. My letter R, capital letter R and small letter R. അപ്പോൾ R വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Okay, R for robot. എന്താണ്? Robot. എന്താ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്? എല്ലാവരും ഉറക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞേ. R for robot. കണ്ടോ റോബോട്ടിനെ? Robot. Okay, next R for rabbit. R for rabbit. Okay, എന്താ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന? R for rabbit. Okay, next R for rainbow. Rainbow കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ റെയിൻബോ കാണാൻ? അല്ലേ? എന്താണ്? R for rainbow. എന്താ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്? എല്ലാവരും ഉറക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ടീച്ചർ കേൾക്കട്ടെ. loudly. Rainbow. Okay, next rose. Rose എന്താണ്? ഫ്ലവർ ആണ് അല്ലേ? ഗേൾസ് തലയിലൊക്കെ വെക്കൂല്ലേ? നമ്മളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ലേ?
എന്താ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്? റോക്കറ്റ്. ഓക്കേ, നെക്സ്റ്റ് R for radish. R for radish. All of you say loudly. R for radish. Okay, next R for radio. R for radio. Picture കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? Yes. അപ്പോൾ എന്താ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്? എന്തിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? R for radio. Okay, next R for ribbon. R for ribbon. All of you say loudly. R for ribbon. Okay. Okay, clear ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? My letter R. എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? My letter R. Capital letter R and small letter R. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലത് capital letter R ഉം small letter R ഉം എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് എഴുതി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമ്മളുടെ ഇന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ വോയിസ് മെസ്സേജ് ടീച്ചറിന് എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്തായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ച? My letter R, capital letter R and small letter R. R വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? R for robot, R for rabbit, R for rainbow, R for rose, R for rocket, R for radish, R for radio, R for ribbon. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് My letter R ആണ്. R വെച്ച് നമ്മൾ R for robot, R for rabbit, R for rainbow, R for rainbow, R for rose, R for rocket, R for radish, R for radio and R for ribbon. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ GK. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇന്ന് പുതിയ 2 GK എടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച GK തന്നെ ടീച്ചർ ഒന്ന് പറയുകയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ തൊട്ടാ പഠിച്ചത്? Which is the largest animal in the world? ആൻസർ എന്താ? ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞേ, ടീച്ചറിനെ കേൾക്കാൻ വയ്യ. Which is the largest animal in the world? Blue whale. Okay, very good. Next, what does the heart pump? Blood. Which is the smallest bird? Hummingbird. Which is the smallest bird? Hummingbird. Okay, next, which is the biggest bird in the world? ഏതാണ്? Ostrich. ഏതാണ്? Ostrich. Okay, next, which is the largest desert in the world? Largest desert in the world. Answer, Sahara. Okay, next, name the largest vehicle. ഏതാണ്? Name the largest vehicle. Answer, train. Okay, next, name the king of forest. Name the king of forest. And the answer, lion. Next, name the queen of flowers. ഏതാണ്? Rose. Name the king of fruit. Mango. Name the king of bird. Eagle. Who is known as Bapu? Mahatma Gandhi. Who is known as Bapu? Mahatma Gandhi. Okay, next, which is the festival of colors?
sick. Answer doctor. Okay, next. Who bring letters at home? Who bring letters at home? Answer postman. GK എല്ലാവരും ടീച്ചറിനോടൊപ്പം പറയണേ, എന്നാലേ നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. Okay, who repair pipes? ആരാ? Plumber. Okay, who repair electric items? Who repair electric items? Answer electrician. Okay, next. Who construct building and homes? Mason. Next. Who cares sick people in hospital? Who care sick people in hospital? Answer nurse. Who take care of garden? Gardener. Okay, next. Who teaches us the lesson? Who teaches us the lesson? Arana? Teacher. Okay, next. Name the holy book of Muslims. Answer Quran. Okay, next. Which is the longest river in the world? Answer Nile. Okay, next. Who invented radio? Ara? Who invented radio? Marconi. Okay, next. Who invented telephone? Alexander Graham Bell. Okay, next. Who invented aeroplane? Who invented aeroplane? Wright brothers. Okay, next. Who invented telescope? Galileo. Okay, name the holy book of Hindu. Bhagavad Gita. Okay, next. How many months in a year? 12 months. Okay, next endana? Where is the gateway of India? Where is the gateway of India? Evideyana? Mumbai. What is the name of our planet? Answer Earth. Okay, ഇത്രയും ജിക്കാണ് ടീച്ചർ ഇന്നിപ്പം പുതിയ ജിക്ക് എടുക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും ജിക്ക. ഓക്കെ, എവിടെ വരെ ടീച്ചർ ചോദിച്ചെന്ന് അറിയാലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. എവിടെ വരെ ടീച്ചർ ചോദിച്ചത് അതിന് ശേഷം ഉള്ളത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ജി കെ ഒക്കെ ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും പറയണം കേട്ടോ, എന്നെങ്കിലേ നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളുടെ കേഴ്സീവ് നമ്മൾ ആ ടു ല് വരെ പഠിച്ചു. നമുക്ക് സൗണ്ട്സ് പറയാം. ഓക്കെ, ഓൾ സ്റ്റാൻഡ്. എണീറ്റോ? എല്ലാവരും ഒരു ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ. സ്റ്റോപ്പ്. സിറ്റ് ഡൗൺ. നമുക്ക് സൗണ്ട്സ് പറയാം. A says A. B says B. C says K. D says D. E says A. F says F. G says G. H says H. I says E. J says J. K says K. L says L. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പഠിച്ചത്. ഇന്നിപ്പോൾ ടീച്ചർ പുതിയ ലെറ്റർ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് 2 times നമുക്ക് എഴുതാം. 1 time എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതിക്കോ, പിന്നെ ഒരു 1 time കൂടെ എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ടീച്ചറിന് 2 times എഴുതി എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ, കണ്ടല്ലോ.
ലൈൻസൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതണേ എല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? A says ah. All of you say A says ah. Okay, B says b. B says b. Okay, C says k. C says k. Okay, D says d. D says d. E says a. E says a. F says f. Say, all of you say, F says f. Okay. G says, G ന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും, ടീച്ചർ കേൾക്കട്ടെ. G says g. G says g. H says h. H ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? H says h. I says e. I says e. J says j. J says j. K says k. K ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? k. Or if you say loudly, K says k. Okay. L says l. L says l. Lines ഒക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ, പുറത്ത് പോരുത് കേട്ടോ, 4 ലൈനിന് പുറത്ത് പോരുത്. L says l. L says l. Okay. L says l. Okay. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബുക്കിൽ എഴുതിയോ? 1 ടൈം എഴുതിയോ ടീച്ചറിനോടൊപ്പം? പിന്നെ 1 ടൈം കൂടെ എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ R2 ലീവ് വരെയാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ അടുത്ത കർസീവ് ലെറ്റർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിക് സോങ് ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം. ഓക്കെ, ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും പാടണം. ഓക്കെ. Ants on the apple. A is the sound of the letter A. Balls are bouncing. B. B is the sound of the letter B. Caterpillar coughing. K is the sound of the letter C. Dolls are dancing. D is the sound of the letter D. Eggs in the egg cup. A is the sound of the letter E. Fishes are floating. F is the sound of the letter F. Goats are giggling. G is the sound of the letter G. Helicopter hovering. H is the sound of the letter H. Ink in the ink pot. E is the sound of the letter I. Jokers are jiggling. J is the sound of the letter J. Kittle. K is the sound of the letter K. Lion licking lollipop. L
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫോണിക് സോങ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയോ? ടീച്ചറിനോടൊപ്പം പാടുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ കേഴ്സീവ് നിന്ന് ആഡ് ടു ലിവ് വരെ എല്ലാവരും 2 times ടീച്ചറിന് എഴുതി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. എല്ലാവരും എഴുതി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുമല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ മാത്സ് എവിടെ വരെ പഠിച്ചു? എവിടെ വരെ നമ്മൾ മാത്സ് പഠിച്ചത്? 14 വരെ പഠിച്ചു അല്ലേ? നമുക്കത് എഴുതി നോക്കാം. ഓക്കെ, 1 2 3 4 5 ഒക്കെ പറയണേ. 6 7 8 9 after 10. 10 എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നേ? എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? 1 0 10. ഓക്കെ, 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14. ഇന്ന് ടീച്ചർ പുതിയ അടുത്ത നമ്പേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവരും മാത്സിന്റെ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് 1 to 14 വരെ 1 ടൈം എഴുതി ടീച്ചറിന് എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, 1 to 14 വരെ 1 ടൈം എഴുതി ടീച്ചറിന് എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുമല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ, നമ്മള് EVS നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? EVS ടീച്ചർ മൈ സ്കൂൾ അല്ലേ? മൈ സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അസംബ്ലി, മൈ ക്ലാസ് റൂം, അറ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ മൈ ക്ലാസ് റൂം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പേരെന്താ? ടോട്ട്സ് ആൻഡ് ടോയ്സ് സ്കൂൾ അല്ലേ? നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ് ആണ്? നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ഏതാ? LKG അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എന്താ? മൈ ക്ലാസ് റൂം എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ബാഗ്, സ്ലേറ്റ്, sharpener, table, eraser, pencil, book, crayons, chair, blackboard, chalk, duster, notice board, scale, stapler and glue. Next is safety at home. Don't play with. എന്തിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കളിച്ചൂടാന്ന് പറഞ്ഞ don't play with എന്താണ്? Sharp objects, fire, electricity and gas. Okay, next നമ്മൾ my 5 sense organs ഏതൊക്കെയാ? my 5 sense organs ഏതൊക്കെയാണ്? my 5 sense organs ഏതൊക്കെയാണ്? ear, eyes, nose, tongue, skin. Ear to hear, eye to see, nose to smell, tongue to taste, skin to touch and feel. Okay, next എന്താ? നെക്സ്റ്റ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ചോദിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ്. എവിടെ നിന്നാണ്? പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സാണ് പഠിച്ച? ആപ്പിൾ, ബനാന, ഓറഞ്ച്, പപ്പായ, മാംഗോ, ഗുവാവ, grapes, pineapple and watermelon. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ടെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കണേ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് നെയിമും വൈൽഡ് ആനിമൽസ് നെയിംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? കൗ, goat,
hen, rabbit, horse, dog and cat. Domestic animals. Wild animals. Wild animals എവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്? വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എവിടെയാണ്? ജംഗിൾ, കാട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ? സൂല് പോണം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. മങ്കി, ലയൺ, ജിറാഫ്, ചീറ്റ, ഫോക്സ്, snake, bear, crocodile, zebra, tiger and hippo. അല്ലേ? നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽ, വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ എല്ലാവരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നെന്താ ടീച്ചർ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ മൈ ലെറ്റർ 6 ആണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ടീച്ചറിന് ഒരു 5 ടൈംസ് എല്ലാവരും റീഡ് ചെയ്യണം. ആ വേർഡ്സ് 1 ടൈം ടീച്ചറിന് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു തരണം എല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ടു ലിവ് വരെ 2 ടൈംസ് ആയിട്ട് ടീച്ചറിന് എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. മാത്സിൽ 1 to 14 വരെ 1 ടൈം എഴുതി എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ടീച്ചറിന് GK ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ അടുത്ത് GK പഠിപ്പിച്ച് തരാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. മാത്സ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പം ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ എഴുതണം എല്ലാവരും കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ എന്താ? എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പറഞ്ഞെഴുതുക. ടീച്ചർ പറയുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു തരുക. കേഴ്സീവ് റൈറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെത് എല്ലാവരും ടീച്ചറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തുള്ളവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി അയച്ചു തരിക. മിക്കവാറും ഒരുവിധം എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് അയച്ചു തന്നു. ഇനി കുറച്ച് 2-3 പേരും കൂടിയുള്ള എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് അയച്ചു തരണം. കേഴ്സീവ് റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പം ലീവ് വരാൻ നമ്മളായില്ലേ, ഓരോ ദിവസം ഓരോന്ന് എഴുതി അയച്ചു തന്നാൽ മതി ടീച്ചർ കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.